قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألف الله روح سيدنا أهلنا سيدنا رسول الله محمد بأمر الله وإلى أحسان وذريته وعلى البيت وعلى روح سيدنا الحجر الله بالنساء وصوله وفروحه وأن الله يعفو الرجال والجنة فكسوا من مصوباتهم ودعائهم فحسناتهم وأدخلنا بهجاههم وانفعنا بهم ويدي علينا من بركات وأسرارهم وغارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا أستاذ الأعظم الخطيب مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويرفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أن الله يعلي درجات الجنة ويكفر من يضاعف حسناتهم ويحفظهم بجاههم وأعمالهم ويعود علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة العظيم سيدنا صاحب الرجل كل رشاء والغفر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر من مثوباتهم يضاعف حسناتهم واحفظنا بحجاتهم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لأرواح كافة العباد الصالحين والدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأمواتنا أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم شرارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتان واللعان والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغذر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح عارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى صدرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تأتيك سجعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك سجعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك سجعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Al-Khatib beliau memulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarga serta para sahabat-sahabatnya. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mulia, dan setiap kisah-kisah yang kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ianya memberikan manfaat untuk memperkuat daripada keimanan yang ada dalam hatimu. فكان من تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أخبره بوقائع الرسل وما كان في واقعهم وما عملوا في هذه الحياة الدنيا. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menambah keyakinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan ceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cerita-cerita yang berlaku kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وإذا كان التثبيت في أخبار الرسل والأنبياء مما يقوي الإيمان في قلب كل إنسان، فكيف بأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalaulah kisah cerita para nabi dan para rasul itu akan dapat menguatkan daripada keimanan seorang ataupun keyakinan hati seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka macam mana pula apabila kisah itu bersumber daripada kisah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. فإن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة وأخبار الصالحين مما تشرق على قلب المؤمن فبها يهتدي وبها يزداد إيمانه. Dan di antara kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga cerita para sahabat serta kaum salihin, ianya di antara kisah-kisah dan cerita yang akan dapat memancarkan cahaya di dalam hati setiap orang yang beriman, yang dengan cahaya tersebut orang tersebut akan dapat mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan perjalanan kehidupannya di atas dunia. ولذلك قال سيد الحبيب عمر أن حكايات الصالحين جند الله يلقيها على القلوب.
Oleh demikian, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh Hafidhullah, beliau menyatakan bahwasanya kisah-kisah para kaum solehin itu ada di antara setengah daripada jundullah, tentera Allah Subhanahu wa taala yang secara ma'nawi yang Allah campakkan dalam hati orang-orang beriman yang akan dapat memperkuat keimanannya. فكيف بأخبار الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ Kalau itu adalah kisah para kaum solehin, macam mana pula dengan kisah daripada baginda Rasulullah SAW? وبالمناسبة نحن اليوم بقرب دخول السنة الهجرية الجديدة وقرب انتهاء هذا العام الهجري، نتكلم اليوم عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan sebenarnya kita pada saat ini menghampiri daripada penutup tahun pada tahun kita pada saat ini dan menjelang masuknya tahun baru Hijriah. Kita akan menceritakan tentang kisah-kisah yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. لأن الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حولت مسار الإسلام وقوة الإسلام وكانت سبب في انتشار الإسلام في العالم كله. Kerana dari semenjak hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah dari kota Makkah menuju kota Madinah, ianya menjadikan semakin kuatnya Islam dan menjadikan sebab punca daripada tersebarnya Islam ke seluruh penjuru alam. والهجرة بمعناها المعروف هي الانتقال من مكان إلى مكان آخر، هذا معنى الهجرة الظاهر، وأهلها معنى أوسع، والمهاجر من هاجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. Makna hijrah itu sendiri secara umum ianya adalah perpindahan dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Ini adalah maksud ataupun makna daripada hijrah secara umum. Adapun makna hijrah secara khusus ianya mempunyai makna-makna yang banyak sekali. Di antara yang dikatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju perkara yang diperintahkan oleh Allah. ولذلك نحن نتكلم فيها عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من العبر وما فيها من الدروس حتى نستفيد منها. Dan kita akan menceritakan tentang cerita hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa sahaja yang dapat kita ambil pembelajaran daripada kisah hijrah tersebut sehingga kita dapat mengambil manfaat daripada kisah-kisah tersebut. ولذلك كان قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tempat kita untuk mengambil contoh dan tauladan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri nabi kalian, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh dan tauladan yang terbaik. ونبدأ نقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة. Kita mula-mula sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. لأن قريشا لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى قوم أهل حرب وشدة فخافت أن ينتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Kerana ketika itu kaum kafir Quraisy mereka melihat bahwasanya baginda Nabi SAW telah pun mendapat sokongan daripada ramai pengikut-pengikutnya, maka mereka sangat-sangat khawatir akan tersebarnya ajaran atau agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini. فلما علموا ذلك ضيقوا على أصحابه وضيقوا عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينالوا من قبل. Maka ketika mereka melihat keadaan yang sedemikian, maka kaum Quraisy pun mengambil sikap dan tindakan untuk mempersempit ruang daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan pengikut bagi Nabi SAW. Dan mereka pun mula untuk memberikan gangguan dan siksaan serta ancaman ke atas sahabat-sahabat bagi Nabi SAW lebih berbanding daripada apa yang telah mereka perbuat kepada sahabat-sahabat Nabi sebelum itu. فكانوا الصحابة ما بين مفتون وبين معذب بين يدي الكفار. Maka para sahabat ketika itu ada di antara mereka yang difitnah dengan fitnah yang hebat
ada di antara setengah mereka yang disiksa dengan siksaan yang sangat-sangat hebat. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الأمر فلم يأذن لهم أياما. Maka para sahabat pun mengadukan daripada perilaku orang-orang kafir Quraisy tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kepada mereka untuk berbuat apa-apapun sampai beberapa hari kemudian. ثم بعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن رأى رؤيا في المنام رأى فيها يثرب يعني المدينة. Maka selepas beberapa hari kemudian baginda Nabi SAW barulah mengizinkan kepada para sahabat untuk berhijrah selepas baginda Nabi SAW melihat dalam mimpi beliau ternampak di hadapan baginda Nabi SAW kota Yathrib ataupun kota Madinah. فقال عليه الصلاة والسلام إني أريد دار هجرتكم فمن أراد أن يخرج فليخرج. Maka baginda mengatakan kepada para sahabatnya, sungguhnya aku ingin untuk pergi ke negeri tempat hijrah kalian, yaitu kota Madinah. Maka barang siapa yang ingin keluar dari kota Mekah ini untuk pergi ke Madinah, hendaklah ianya pergi sekarang. فخرجوا رضوان الله تعالى عليهم أرسالا يعني جماعات متخفين من قريش. Maka keluarlah mereka para sahabat-sahabat baginda Nabi SAW dengan berkelompok-kelompok, akan tapi mereka menutup diri ketika keluar dari kota Mekah tersebut daripada orang-orang kafir Quraisy. فقبل ذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم على صح الروايات أنها جاءت أخوة قبل خروج الصحابة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين أنفسهم. Maka di dalam setengah riwayat bahwasanya baginda Nabi SAW sebelum memerintahkan para sahabat untuk keluar berhijrah ke Madinah, beliau terlebih dahulu mempersaudarakan satu dengan yang lain antara kaum muhajirin terlebih dahulu sebelum mereka diperintahkan untuk keluar untuk berhijrah. فآخى بين سيدنا أبو بكر الصديق وبين سيدنا عمر وآخر بين سيدنا حمزة وسيدنا زيد. Maka baginda Nabi SAW diantaranya mempersaudarakan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Zaid, dan juga yang lain-lain daripada sahabat muhajirin. وآخى بينه وآخى نفسه بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب. Dan baginda Nabi SAW sendiri pun mempersaudarakan dirinya sendiri dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وقال أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ قال بلى يا رسول الله رضيت. Maka baginda mengatakan, wahai Ali, tidakkah engkau ridha bahwasanya aku mau bersaudarakan diriku dengan engkau? Maka Sayyidina Ali mengatakan, tentu aku ridha wahai Rasul. فقال فأنت أخي في الدنيا وفي الآخرة. Maka baginda mengatakan, maka engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat nanti. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم جميعا ثم بعد ذلك خرجوا عليهم رضوان الله تعالى عليهم متخفين وكان أول من خرج أبو سلمة. Maka begitulah baginda Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin. Barulah selepas itu baginda memerintahkan mereka untuk berhijrah keluar dari kota Mekah untuk dalam keadaan menyembunyikan diri mereka daripada orang-orang kafir Mekah. Dan pertama kali orang yang keluar dari kota Mekah ketika itu adalah Abu Salamah. واسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وهو زوج سلمة. Yang mana nama beliau adalah Abdullah ibn Abdul Asad. Ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi, yang beliau ini adalah suami kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah هذه بعد ذلك تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أمهات المؤمنين. Dan Ummu Salamah ini selepas kematian daripada Abu Salamah nantinya akan dikawin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sepeninggal daripada Abu Salamah dan menjadi Ummul Mukminin. وهذا أبو سلمة كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وابن عمته. Dan Abu Salamah sendiri ianya adalah saudara kepada baginda Nabi SAW dalam sesusuan, dan beliau juga anak kepada makcik baginda Nabi SAW. وأبا سلمة هذا كان من الذين تحملوا هو وزوجته الشيء الكثير من أعباء هذه الهجرة. Dan Abu Salamah ini di antara sahabat-sahabat yang mereka menanggung beban yang sangat berat ketika hijrah ke Madinah dengan istrinya Ummu Salamah. بعد أن رجع وكان مسافرا في الحبشة فلما علم بإسلام الأنصار رجع إلى مكة المكرمة
ketika mana Abu Salamah ini beliau ikut hijrah ke kota Habasyah sebelumnya dan telah mendengar kabar berita bahwasanya setengah daripada orang-orang Madinah telah pun memeluk agama Islam, maka beliau pun kembali ke kota Mekah ketika itu. ثم خرج وجاء وأخذ بعيره وأراد أن يأخذ زوجته ومعه سلمة ابنه. Maka beliau pun mengambil persediaan dengan menyediakan daripada tunggangannya berupa unta, dan ianya memanggil daripada istrinya untuk pergi bersama dan juga anaknya yang bernama Salamah. وهذه أم سلمة خرجت، هذه أم سلمة رضوان الله تعالى عليها خرجت مع زوجها عندما جاء ببعير وأراد أن يركبها عليه، فلما خرج أراد أن يخرج بها من المدينة رآه قومها أصحاب أم سلمة. Maka ketika mana Ummu Salamah naik kepada unta yang telah disediakan oleh suaminya Abu Salamah untuk pergi keluar dari kota-kota Mekah menuju kota Madinah, maka tiba ketika beliau ingin keluar daripada batasan kota Mekah, ternampak oleh kaumnya Ummu Salamah, yaitu orang-orang kafir Mekah ketika itu. وقالوا يا أبا سلمة لقد غلبتنا على نفسك أما صاحبتنا فلا تخرج معك قطعا. Maka kaum daripada Ummu Salamah mengatakan kepada Abu Salamah suaminya, wahai Abu Salamah, kalau kau nak keluar terpulang engkau bukan dari golonganku, akan tapi istrimu itu yang kau bawa sekali, ianya ada termasuk dari golongan kaum kami, maka tidak boleh keluar dari kota Mekah ini. وقالوا هذه مننا لابد أن نأخذها، فأرادوا أخذها بالقوة. Maka mereka mengatakan, Ummu Salamah istrimu ini daripada kaum kami, kau tak boleh bawa ianya keluar daripada golongan kami. Maka mereka pun ingin merampas atau mengambil Ummu Salamah dengan kekerasan. فأخذوا خطام البعير وأخذوها بالقوة منه، فلما رآه قوم أبو سلمة وأخذوا معها ابنها، وكان معها ابن صغير أخذوه كذلك مع أمه. Maka ketika mana kaum kafir Quraisy berusaha untuk mengambil daripada kekang atau pengendali daripada unta yang dinaiki oleh Ummu Salamah, maka Abu Salamah pun berusaha untuk menyelamatkan ataupun menarik kembali daripada kekang tersebut. Akan tapi apalah daya ketika itu ianya sedang membawa daripada anaknya, yaitu Salamah, yang ketika itu berada di dalam dokongannya. فقام أصحاب أبو سلمة أولاد عمه من قبيلته وقالوا لا والله هذا الابن مننا لابد أن نأخذه. Maka Abu Salamah pun ketika itu bersama dengan golongan-golongan keluarganya daripada anak-anak pakciknya, maka mereka pun bangkit dan mengatakan, kalau yang anaknya Abu Salamah yang bernama Salamah ini bukan dari golongan kalian, ini golongan kami, kerana ia bernasab kepada Abu Salamah, kami berhak untuk membawa dia kemana kita nak pergi. فكانوا يتناكعونه وهي تمسك ابنها وهم يجذبونه هكذا حتى انخلعت يده. Maka begitulah yang berlaku ketika itu, kaum kafir Quraisy menarik daripada Ummu Salamah dan juga anaknya, sedangkan ianya menarik daripada anak daripada Ummu Salamah ini yang bernama Salamah, sedangkan mereka mengambil tangan yang sebelah sehingga terlepas atau patah daripada tangan anak tersebut. فأخذوه بالقوة وفرقوا بينها وبين زوجها. Maka mereka mengambil Ummu Salamah ini dengan paksa sehingga memisahkan antara suami dengan istrinya. وبينها وبين ابنها كذلك. Dan antara Ummu Salamah sendiri dengan anaknya yang ketika itu diperebutkan juga. ومن هنا نعرف دور المرأة، العبرة بدور المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة العظيمة التي ضحت من أجل الدين. Dan dari kisah ini pula kita dapat mengambil pembelajaran akan pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh seorang wanita serta andil yang sangat besar di dalam hijrah, sejarah hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang berlaku kepada Ummu Salamah. Beliau mengorbankan daripada jiwanya dan bahkan keluarganya guna untuk agamanya. فذهب أبا سلمة وأخذوا ابنها وأصبحت هي لوحدها كل يوم تأتي في الصباح وتنظر إلى المدينة، تريد أن تذهب مع زوجها وليس مع ابنها، وقومها منعوها ولكنها انتظرت في مكانها، فمرت عليها سنة كاملة وهي تبكي كل يوم، تريد أن تأخذ ابنها وتريد أن تهاجر إلى المدينة.
Dan begitulah yang berlaku kepada Ummu Salamah ketika mana telah terpisah daripada suaminya. Beliau masih lagi kekal bersama dengan kaumnya ada di kota Makkah, dan beliau senantiasa melihat keluar ke arah kota Madinah, ingin untuk berhijrah, untuk mendatangi daripada suaminya dan ingin mengambil daripada anaknya yang direbut oleh juga kaum daripada kabilah suaminya untuk bersama-sama berhijrah ke kota Madinah. Sampailah 1 tahun penuh beliau sedemikian itu keluar untuk berharap akan adanya pertolongan dan dapat berhijrah bersama anaknya guna untuk menyusul kepada suaminya. Sampailah 1 tahun dalam keadaan menangisi keadaannya seperti itu. فمرت سنة كاملة وهي كذلك حتى مر بها رجل من قومها فرحمها ورد عليها. Maka sampailah 1 tahun betul yang berlaku kepada Ummu Salamah yang demikian itu, kesusahan yang dialami oleh Ummu Salamah itu, sehingga datanglah salah seorang daripada kaum kabilahnya yang ianya merasa belas kasih kepada Ummu Salamah dalam keadaan yang demikian. Maka ianya menghampiri Ummu Salamah. فقال لقومها أما ترحمون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها خلوا سبيلها. Maka lelaki ini pun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, tidakkah kalian merasa kasihan kepada wanita ini yang kalian telah pisahkan ianya daripada suami dan anak-anaknya? Maka rahmatilah ianya, biarkan ianya untuk pergi kepada suami dan keluarganya. فخلوا سبيلها ولما سمع قوم أبو سلمة بذلك ردوا عليها ابنها فجمع الله بها بينها وبين ابنها فذهبت إلى المدينة. Maka ketika itu mereka pun mengiyakan daripada apa yang diucapkan pemuda tersebut dan melepaskan Ummu Salamah. Sehingga ketika kaum daripada kabilah suaminya yang merebut daripada anak Ummu Salamah ini mendengar bahwa Ummu Salamah telah dibebaskan oleh kaumnya dan dibiarkan pergi ke kota Madinah, maka ia pun menyerahkan anaknya Salamah ini kepada Ummu Salamah dan bersama-sama hijrah ke kota Madinah. ثم ذهبت على بعير لها هي وابنها وحدها ما معها أحد. Maka pergilah beliau Ummu Salamah dengan anaknya ketika itu untuk mengendarai untanya, kendaraannya sendiri, seorang sahaja dengan anaknya tanpa ada orang yang menyertai beliau. انظر إلى هذه التضحية العظيمة من هذه المرأة التي بعد ذلك أكرمها الله بأن كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. Tengoklah pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh sebuah wanita yang sangat-sangat menghargai daripada perkara urusan agamanya, walaupun dengan pengorbanan jiwa dan raganya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian memberikan kemuliaan, satu kemuliaan yang sangat hebat dengan dijadikan salah satu daripada istri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فذهبت على بعيرها فبينما هي في الطريق لقيت عثمان بن أبي طلحة وكان يومئذ مشركا. Maka pergilah Ummu Salamah ketika di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Talha, berjumpa dengan Utsman bin Talha yang ketika itu masih lagi di dalam keadaan kekufurannya. ثم لما رآها لنفسها قال إلى أين تريدين؟ قالت أريد إلى زوجي إلى المدينة. فقال والله لا أتركك لحالك ولكن أذهب معك. فكان يتقدمها ويمشي أمامها حتى أوصلها إلى المدينة. Maka ketika mana Utsman bin Talha ini melihat, walaupun ia dalam keadaan masih musyrik lagi, masih belum masuk Islam, melihat Ummu Salamah yang berserangan, maka ia bertanya, kemanakah engkau nak pergi wahai ibu, wahai wanita? Maka ia mengatakan, aku ingin menyusul kepada suamiku bagi kota Madinah. Maka ianya pun mengatakan, engkau seorang wanita pergi seorang diri, maka aku tidak akan membiarkan engkau pergi seorang diri. Aku akan menyertai engkau dan aku akan menjadi pemandu kepada engkau sampai kota Madinah. Maka beliau ianya menjaga Ummu Salamah berjalan di hadapan untuk nak memastikan jalan perjalanannya aman sampai kota Madinah. فكانت تقول والله ما رأيت أحدا مثل عثمان بن أبي طلحة. فكان إذا نزلنا إلى مكان تنحى جانبا ثم حتى قضيت حاجتي ثم بعد ذلك أناخ البعير ولم يلتفت إلي قط. Maka Ummu Salamah memuji kepada Utsman ibn Abi Talha. Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat lelaki yang sebaik Utsman ibn Talha, yang mana ianya sangat-sangat menjaga marwah yang bukan kepada muhrimnya. Ketika mana aku bersama dia menjaga aku,
ketika aku ingin menunaikan daripada hajatku, dia akan menepi ke tempat yang lain. Kemudian sampailah aku menyelesaikan daripada hajatku dan aku kembali kepada ontaku, dan ia pun kembali ke posisinya di hadapan tanpa melihat kepada wajahku ataupun kepada diriku sikit pun. حتى لما ذربت إلى المدينة قال لها ها هنا زوجك ورجع منصرفا إلى مكة. Maka ketika mana telah sampai di perbatasan kota Madinah, maka Utsman bin Abi Talha ini mengatakan, ke tempat itulah tempat daripada suamimu, pergilah engkau ke tempat itu. Maka ianya pun pergi balik ke kota Mekah kembali. وأكرمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالإسلام. Maka dengan kebaikannya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Utsman bin Abi Talha ini dengan ianya diberikan hidayat dan masuk kepada agama Islam. وجاء في روايات عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أنه ما خرج أحد مستخفيا من المدينة إلا ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب. Dan diriwayatkan daripada Zainal Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan tidaklah ada daripada orang yang keluar hijrah ke Madinah ketika itu, melainkan mereka keluar dalam keadaan bersembunyi daripada orang-orang kaum kafir Quraisy, melainkan Sayyidina Umar bin Khattab sahaja. فتجلد سيفه ولبس حربته ولبس سلاحه وذهب إلى الكعبة. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mana beliau ingin untuk menaikkan hijrah ke Madinah, beliau mengambil daripada pedangnya dan diletakkan di sebalik daripada pinggangnya. Kemudian mengambil daripada alat-alat peperangannya, baju besinya, serta membawa semua persenjataannya. Kemudian beliau pergi menuju ke Ka'bah. فطاف بالكعبة 7 ثم ركع ركعتين ثم أقبل على نفر من قريش. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab beliau bertawaf di Ka'bah 7 kali dan sholat 2 rakaat di hadapan Ka'bah. Kemudian beliau menghadap kepada sekelompok atau sekumpulan kaum pembesar kafir Quraisy yang ada di sekeliling kota, di sekeliling Ka'bah itu. ومر على حلق من قريش وهو يقول شاهت الوجوه لا يرغم الله هذه الأنوف. Maka beliau mengatakan pasti akan menyaksikan wajah-wajah. Demi Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan segala wajah-wajah, tidak akan berjaya orang-orang yang punya leher seumpama ini, yang dimaksudkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Man arada, qala lahum man arada an tafkalahu ummuh aw yattim awladuh aw yurammil zawjatuh falyalhaqni wara hadha alwadi. Sambil beliau menyatakan, barang siapa yang ingin maknya kehilangan anak, yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, yang ingin istrinya menjadi janda, sila untuk berjumpa dengan aku di sebalik daripada bukit ini untuk menghadang aku dan menghalau aku nak hijrah ke Madinah. Qala Sayyidina Ali fama tabi'ahu ahad. Maka berkata Sayyidina Ali, tidak ada satupun daripada orang kafir Mekah itu yang berani untuk mengikuti atau menghalang daripada perjalanan Sayyidina Umar ketika itu. وهكذا هاجروا الصحابة أرسالا وكان من ضمنهم سيدنا صهيب الرومي. Begitulah pembagian daripada sahabat-sahabat Nabi SAW untuk menaikkan hijrahnya ke Madinah, sekelompok demi sekelompok, segolongan demi segolongan, sehingga di antara mereka yang berhijrah tersebut adalah sahabat bagi Nabi SAW, yaitu sahabat Suhaib Ar-Rumi. وكان من أهل الروم. Beliau dari negeri Romawi. فلما أراد الخروج تعرضوا له في الطريق وقالوا له لقد أتيتنا صعلوكا فقيرا لا تملك شيء والآن كثر مالك تريد أن تذهب إلى محمد والله لا نتركك. Maka ketika mana Sayyidina Suhaib Ar-Rumi ini beliau ingin untuk hijrah ke Madinah, kita sambung dengan adab terlebih dahulu, kemudian kita akan sambung dengan tausiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تعالى رسول وبعث المقام محمود الذي Kemudian di tengah perjalanan beliau pun dihadang oleh sekelompok daripada orang-orang kafir Mekah, dan mereka mengatakan, wahai Suhaib, engkau dari negeri Romawi, engkau datang ke kota Mekah ini dahulu dalam keadaan fakir, tak memiliki apapun daripada harta benda. Kemudian engkau bekerja di kota, mencari rezeki ataupun harta benda di kota kami. Kemudian selepas engkau kaya, engkau nak keluar menuju ke kota lain pula. Kami demi Allah tidak akan membiarkan engkau pergi keluar daripada kota Mekah ini dengan membawa harta benda tersebut. وجاء في بعض الروايات أنه كان راميا فأخذ كنانة من دوسه وقال إما أنكم تعلمون أنني رامي. Dalam setengah riwayat bahwasanya beliau itu adalah salah seorang yang mahir di dalam memanah. Maka ketika mana dihadang oleh orang-orang kafir Mekah ini, beliau pun mengambil daripada sebuah anak panah beliau dan busurnya. Kemudian mengatakan, kalian dah mengenal kepada aku bahwasanya aku ini salah seorang pemanah yang handal. Maka beliau pun mengambil daripada anak panahnya. فلا انتصلوا إليه إلا بعد أن أقتل بعضا منكم ولكن عندي لكم رأي. Dan dengan kemahiranku, walaupun jumlah kalian beberapa orang yang mungkin lebih daripada jumlahku, dengan jarak kalian dengan aku sekarang, aku boleh untuk membidik panahku ini kepada beberapa orang sebelum kalian sampai untuk menyakiti aku. Akan tapi aku mempunyai satu tawaran kepada kalian. Inna li malan wa in akhbartukum bih taraktumuni. Aku ada harta yang banyak sekali. Adakah bila mana harta benda itu aku bagi kepada kalian, adakah kalian meninggalkan aku, membiarkan aku untuk pergi hijrah? فقالوا نعم فقال إني جعلته لكم وهو في مكان كذا كذا فرجعوا وذهب إلى المدينة ولم يصيبوه بشيء. Maka mereka mengatakan, tentu kalau engkau nak bagi kepada kami harta bendamu yang banyak itu, kami akan biarkan kau pergi ke Madinah. Maka beliau pun mengatakan, aku masih lagi mempunyai harta yang lagi banyak, yang tempatnya ada di sekian tempat, kau ambil itu semuanya dan biarkan aku pergi ke kota Madinah. Maka mereka pun membiarkan Sayyidina Suhaib. وكان قد هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى. Dan beliau ketika hijrah itu, hijrahnya selepas baginda Nabi SAW hijrah terlebih dahulu dan Nabi telah sampai di kota Madinah. Ketika mana baginda Nabi SAW melihat daripada Sayyidina Suhaib yang telah sampai kota Madinah ketika itu, maka baginda mengatakan, sungguh beruntung daripada peniagaan Abu Yahya, yaitu Sayyidina Suhaib. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله. Dan di dalam kejadian Sayyidina Suhaib inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan di antara setengah hamba Allah Subhanahu wa taala ada mereka yang menebus jiwanya dengan harta benda mereka demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. لأنه ترك الدنيا من أجل الآخرة. Karena beliau meninggalkan harta benda dunianya demi untuk kepentingan akhiratnya. وهاجر كذلك سيدنا عثمان بن عفان وغيره من الصحابة
واشتد الأذى على المستضعفين الذين لم يقدرون على الذهاب إما بالحبس أو غير ذلك. Dan pergi juga menyusul untuk berhijrah seumpama Sayyidina Utsman bin Affan dan juga yang lain-lain daripada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Akan tapi yang masih tinggal ada kota Mekah ketika itu semakin ditindas dan sangat-sangat disiksa oleh orang kafir Quraisy daripada golongan sahabat-sahabat yang mereka lemah ataupun mereka yang masih berada di bawah kepemilikan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. Dan ketika itu baginda Nabi SAW masih lagi menunggu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk perintah berhijrah ke Madinah. ولم يتخلف معه من أصحابه إلا سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر الصديق. لم يتخلف أحد إلا سيدنا علي بن أبي طالب. لا بعد. Maka baginda Nabi SAW tidak meninggalkan daripada sahabat-sahabat yang tersisa selain daripada yang disebutkan tadi, melainkan daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, daripada sahabat-sahabat besar baginda Nabi SAW yang belum lagi hijrah ketika itu. هؤلاء الذي تخلفوا ومن كان مستضعفا محبوسا عند قريش. Dan juga yang masih lagi belum berhijrah adalah mereka orang-orang yang lemah yang dijaga ataupun mereka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah ketika itu. وكان سيدنا أبو بكر الصديق كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر أو انتظر. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika itu beliau seringkali berkata kepada baginda Nabi SAW dan juga bermusyawarah kepada baginda Nabi SAW akan keinginannya untuk memulakan berhijrah ke Madinah. Akan tapi baginda Nabi SAW mengatakan, mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar, sabarlah engkau ya Abu Bakar, tunggu tidak, jangan terburu-buru untuk pergi hijrah. ويقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. Baginda mengatakan, jangan engkau tergesa-gesa wahai Abu Bakar, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala dah memilihkan salah seorang kawan untuk berhijrah kepada engkau. كان سيدنا أبو بكر يطمع أن يكون الصاحب له النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika itu berharap sekali agar supaya yang dimaksudkan dengan kawan untuk berhijrah oleh kepada Sayyidina Abu Bakar ini adalah baginda Nabi SAW itu sendiri. وفي هذا نأخذ درس وهو أن المشاورة تثمر الصحبة، المشاورة لأهل العلم وأهل الصلاح. فكان سيدنا أبو بكر دائما ما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فأثمرت مشاورته للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان رفيقه في تلك الرحلة. Dan ini kita ambil pengajaran bahwasanya bermusyawarah di dalam nak mengambil satu keputusan atau tindakan kepada orang-orang yang soleh atau orang-orang yang kita percayai, ianya boleh memberikan satu buah atau hasil yang memuaskan kepada kita. Seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa bermusyawarah kepada baginda Nabi SAW ketika nak mengambil tindakan, nak berhijrah, menghasilkan satu predikat ataupun titel derajat untuk dapat menyertai baginda Nabi SAW dan menjadi kawan baginda Nabi SAW di dalam hijrahnya baginda Nabi. وكان هكذا درب الصالحين وأهل المعرفة، وكانوا دائما ما يشاورون أهل العلم في أعمالهم كذلك. Dan begitulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senantiasa bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli ilmu di dalam segala apa yang ingin mereka perbuat. ولذلك ذكروا في السابق أن الحبيب علوي بن شهاب كان بعض الناس يستأذنونه في السفر فإلى عدن. بعض من أهل أظن من بعض البلدان خارج كريم كانوا يستأذنون الحبيب علوي في أن ينقلون أموالهم إلى عدن. Sebagaimana dikisahkan pada kisah sebelumnya bahwasanya Al-Habib Alawi bin Syihab ini beliau sering kali diminta musyawarah oleh orang-orang yang di sekelilingnya di dalam segala apa yang ingin mereka perbuat. Di antaranya
ada penduduk di kota di luar daripada kota Tarim yang ingin untuk memindahkan ataupun berpindah, meletakkan harta bendanya setengah daripada harta bendanya di kota Aden, di luar daripada kotanya ketika itu, dan beliau bermusyawarah kepada Al-Habib Alawi bin Shihab. لما كانوا أموالهم بعضهم كانت أموالهم في سنغافورة وكانوا يريدون نقلها إلى عدن لما كانت بريطانيا بدأت تطور عدن. Ketika itu mereka yang mungkin dari setengah datang daripada Singapura dan negeri-negeri lain ingin untuk meletakkan daripada sebahagian harta bendanya di kota Aden kerana mereka melihat perkembangan dan kemajuan kota Aden ketika itu yang masih bermula, kesempatan mereka, peluang mereka untuk memberikan ataupun menanam modal saham di tempat tersebut. فقال لهم الحبيب علوي دعوا أموالكم في سنغافورة ولا تخرجوها إلى عدن. فبعضهم قالوا كيف هذا يقول نحن نعمل أعمال في عدن، ولم يسمعوا كلام الحبيب علوي، وبعضهم سمعوا كلامه. Maka Al-Habib Alawi bin Shihab mengatakan, jangan kalian bawa harta-harta benda kalian untuk kalian buat kerja dekat Aden. Tetaplah kekalkan harta-harta kalian ada di Singapura. Maka setengah mereka mengatakan, mengapalah Habib Alawi ini melarang kita untuk nak membawa harta kita ke Aden. Pada peluang bisnis dekat sana, kalau kita tengok pada saat itu sangat-sangat besar, terbuka. Maka setengah mereka tak dengar dengan nasihat daripada Habib Alawi dan mereka buat apa yang menjadi keinginan mereka. Setengah mereka mengikuti apa yang menjadi nasihat Habib Alawi untuk mengekalkan harta mereka berada di Singapura. فجاءت المشاكل في عدن وأخذت أموال هؤلاء الذي وضعوها في عدن والبقية الذي بقوا في سنغافورة لا زالت أموالهم معهم. Maka selepas beberapa masa berlaku perkara yang ketidakamanan, ketidakstabilan di kota Aden, sehingga harta-harta orang yang dari luar Aden mereka dirampas dan diambil paksa oleh orang-orang berkuasa ketika itu, sehingga orang yang memindahkan hartanya hartanya habis, sedangkan yang mereka kekalkan harta benda tersebut berada di negeri mereka di Singapura ketika itu masih kekal dan bahkan bertambah dan bertambah. هذا طبعا في أيام لما دخلت روسيا إلى عدن وغير ذلك. Dan ini pasti ketika mana Rusia telah pun masuk ke kota Aden dan mula untuk berkuasa di kota Aden ketika itu. فعرفوا ذلك فكان الذين استشاروا وسمعوا الاستشارة عرفوا كيف يستشيرون من، وببركة امتثالهم بكلام العلماء وكلام أهل الرأي وأهل النور صلحت أحوالهم. Dan tentunya bila mana kita nak bermusyawarah, kita kena tahu siapa orang yang nak kita ajak bermusyawarah. Tentunya mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli nur, ahli cahaya daripada, yang mempunyai cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dah mendapatkan satu isyarat dari mereka, hendaklah kita mengikut kepada apa yang dari isyarat mereka agar supaya membawa keberkatan dan juga membawa kebaikan kepada diri kita. ثم حقق الله سبحانه وتعالى رجاء سيدنا أبي بكر الصديق. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi harapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu. وكان فلما سمع بذلك علف راحلتين كانتا عنده. سيدنا أبو بكر لما سمع من النبي هذا الكلام فهم ربما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافق، فعلف راحلتين 4 أشهر وهو يعلفها يجهزها. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar mendengar daripada baginda Nabi SAW akan bahwasanya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan kawan untuk engkau pergi menaikkan hijrah, maka Sayyidina Abu Bakar bersedia untuk menaikkan hijrah tersebut dengan membeli 2 kendaraan yang dibeli sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga dirawat, dibelai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan sebaik-baiknya selama 4 bulan ketika itu. ثم أن قريشا لما رأوا هجرة الصحابة وعرفوا أنهم صار لهم أصحاب من غيرهم وأنهم أصابوا منعة. Dan ketika mana kaum kafir Quraisy melihat bahwasanya ramai dari kaum muslimin yang mereka berhijrah ke kota Madinah, sehingga mereka mendapatkan teman atau kawan yang banyak lagi di luar mereka, maka mereka berusaha untuk
menghalang orang-orang yang masih berada di kota Mekah lagi. لما عرفت قريش ذلك وعلمت أن الأنصار أصحاب سلاح وهكذا حذروا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika mereka mengetahui bahwasanya orang-orang di Madinah ini mereka orang-orang yang pandai lihai dalam perang, mereka mempunyai banyak daripada persenjataan, maka mereka mengkhawatirkan akan keluarnya juga baginda SAW menuju kota Madinah. Mereka akhirnya berjaga-jaga agar supaya baginda jangan sampai keluar pergi ke kota Madinah. فاجتمعت قريش في دار الندوة. Maka keluarlah semua berhimpun kaum kafir Quraisy berada di Darun Nadwa. وهو دار قصي بن كلاب. Yang mana Darun Nadwa ini adalah rumah daripada Qusay bin Kilab. وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا في هذا المكان. Dan ketika itu kaum kafir Quraisy tidaklah memutuskan satu permasalahan melainkan berada di tempat tersebut yaitu Darun Nadwa. وكانوا لا يدخلون فيه إلا قرشيا أو بلغ 40 سنة فما فوق. Dan tidak masuk ke ruang ataupun tempat Darun Nadwa ini melainkan mereka dari pembesar-besar Quraisy yang telah mencapai umur 40 tahun lebih. وكان اجتماعهم ذلك كان يوم السبت. Dan perhimpunan mereka ketika itu berlaku di hari Sabtu. وكان ليتشاوروا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan perhimpunan mereka membahaskan tentang macam mana cara untuk nak membereskan tentang urusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وماذا يصنعون به. Dan apa yang akan mereka perbuat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان المجتمعون 100 رجل. Dan adalah yang berhimpun ketika itu adalah sejumlah 100 orang. وقيل 15. Ada setengah riwayat mengatakan 15 orang. وكانوا يسمون ذلك يوم الزحمة. Sehingga mereka menamakan hari itu adalah hari yang sangat-sangat dari banyaknya atau ramainya orang yang berkumpul dikatakan Yaumuz Zahmah ataupun hari yang sangat-sangat ramai orang. لأنه يجتمع فيه سادات قريش وزعماء قريش. Dan yang berhimpun ketika itu adalah pembesar-pembesar Quraisy dan juga orang-orang terpenting dari kaum kafir Quraisy. وكما يسمونه في هذا الزمان عندما هناك أمر طارئ يجتمعون من أجل أمر خطير، تجتمع الدول وهكذا لكي تقضي في أمر. وهؤلاء أرادوا أن يطفئوا نور الله ولكن الله متم نوره. Bagaimana mungkin di zaman kita ini bila mana ada berlaku perkara yang sangat-sangat membahayakan bagi mereka ataupun bagi dunia mungkin, maka pemimpin-pemimpin daripada setiap negara akan berhimpun untuk nak memperbincangkan apa yang akan mereka ambil tindakan guna untuk menyingkirkan daripada perkara yang boleh mengancam kepada mereka. Begitulah mereka kaum kafir Quraisy ketika itu yang menganggap bahawa baginda Nabi SAW adalah sebuah ancaman yang ingin memadamkan daripada cahaya api ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala enggan untuk mereka dapat mencapai daripada keinginan mereka dan Allah akan sempurnakan cahaya tersebut. ولم يتخلف أحد من قريش من أهل العدل من أهل الحجاء والرعي. Dan tidak ada satupun daripada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mempunyai kecerdikan atau kepandaian yang tertinggal tidak mengikuti daripada perhimpunan itu, semuanya mengikuti. وجاءهم إبليس في صورة شيخ نجدي. Dan datang bersama mereka juga iblis yang menyerupa seorang yang tua dari bangsa Najd. عليه كساء غليظ وقيل عليه طيلسان هذا الذي yang ianya memakai daripada selimut ataupun kain yang tebal untuk dipakainya. Ada setengah mengatakan beliau ianya memakai tolasan penutup kepala. فلما وقف عند الباب قالوا من الشيخ؟ قال لهم شيخ من النجد سمع بما اجتمعتم عليه. Maka ketika mana iblis yang menyerupai orang tua ini ianya datang ada di hadapan pintu, mereka pun bertanya, siapakah syekh ini? Maka ianya menjawab, aku adalah salah seorang pemuka dari kota Najd yang aku mendengar akan perhimpunan yang sangat-sangat hebat ini, maka aku datang hadir ke sini. عسى أن يأتي لكم برأي حسن. Kemungkinan aku dapat untuk memberikan satu ide ataupun pandangan yang baik buat kalian. وقالوا إنما تمثل بصورة شيخ نجدي لأنهم قالوا
Apakah syaitan ini menyerupa daripada orang yang tua yang mengaku ianya daripada bangsa Najd? Maka kemungkinan alasannya adalah لا يدخل عليكم أحد من أهل تهامة لأن هواهم تبعا لمحمد. Agar supaya tidak masuk kepada kalian ini daripada kelompok golongan dari Tihama, dari bangsa Tihama. Karena bangsa Tihama ini adalah bangsa daripada keturunan yang sama dengan baginda Nabi SAW, dan mereka lebih condong memihak kepada baginda Nabi. فقالوا له ادخل. Maka ianya mengatakan, masuklah, ikut bersama kami. فلما جلسوا قال بعضهم لبعض إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد كان من أمره ما رأيتم. Maka mereka pun mula membahas, ketahuilah bahwasanya lelaki ini yang dimaksudkan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya membawa daripada ajaran-ajaran baru yang sebagaimana kalian mengetahui semuanya. فإنا والله نخشى أن يتب علينا هو ومن معه. Dan demi Allah, kami merasa takut akan mereka ini semakin besar dan dapat menguasai tempat ini, dia dan juga orang-orang pengikutnya. فأجمعوا فيه رايا نريد رأي صحيح. Maka mereka pun menghimpunkan, mengambil undi daripada pendapat ataupun pemikiran setiap orang yang hadir di tempat itu. فقال أبو البختري بن هشام. Maka وقال أبو البختري بن هشام. berkata Abu Bakhtari bin Hisham, احبسوه في الحديد. Ianya mengatakan kalau macam itu kalian paksa dia untuk tinggal ataupun tangkap dia dan penjarakan dia di ruang besi. وأغلقوا عليه الباب وتربصوا به ما تربص أشباهه من الشعراء وغيرهم. Dan tutup rapat pintunya, kemudian jaga dengan seketat-ketatnya agar supaya dia tak dapat keluar. بمعنى أنهم لا يعطونه الطعام والشراب حتى يكون في مكان واحد محبس فترة طويلة حتى يتجنن أو غير ذلك. هذا اعتقادهم. Agar supaya ianya mungkin bila mana ditahan di satu tempat yang dijaga dengan ketat, tak dibagi makan, minum, mungkin dalam keadaan yang sedemikian, dalam keadaan lapar dan juga kesusahan, boleh menjadi gila menurut kepada pemikiran mereka lah. فقال النجدي والله ما هذا برأي. Maka laki tua yang mengaku dari kota Najd mengatakan, demi Allah, itu bukan pandangan terbaik menurut aku. والله لو حبستموه ليخرجن أمره من وراء هذا الباب. Maka orang tua iblis yang menyerupai orang tua mengatakan, demi Allah, bila mana kalian menahan dia di tempat yang paling terjaga sekalipun, yang tertutup sekalipun, maka penolongnya akan datang dari sebalik pintu ini. أو يأتي أصحابه وينتزعوه من بينكم. Atau para sahabat-sahabatnya, pengikutnya akan berusaha untuk membebaskan dia dari tangan kalian. انظروا رأيا غير هذا. Tengok lagi siapa yang mempunyai pandangan lain selain pandangan seumpama ini. فقال أبو الأسود ابن ربيعة. Maka berkata Abu Aswad ibn Rabi'ah di antara mereka, ننفيه من بلادنا، يعني نطرده من بلادنا. Kita keluarkan dah daripada negeri kita. Kita keluarkan, tidak boleh tinggal di negeri ini, kita asingkan di negeri lain. ولا نبالي إلى أي مكان ذهب. Dan kita tak kisahlah ke mana dia nak pergi. فقال الشيخ النجدي يعني الشيطان والله ما هذا برأي. Maka setan ni yang menyerupai orang tua ini mengatakan, demi Allah, ini bukan pandangan yang aku suka. ألم تروا إلى حسن حديثه. Tidakkah engkau melihat kepada eloknya percakapan atau penyampaian dia, وحلاوة منطقه, dan juga manisnya cara bicaranya, وغلبته على قلوب الرجال, dan juga ia dapat mengalahkan kepada hati-hati orang-orang yang hebat sekalipun. اللهم صل وسلم. والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فينصروه. Maka demi Allah, bila kalian buat sedemikian,
bukan satu hal yang mustahil bila mana seluruh daripada penjuru negeri Arab ini akan dapat dikuasai olehnya untuk menolong daripada ajaran yang dibawa. فيتابعوه ثم يسير بهم إليكم. Sehingga mereka akan menjadi pengikut-pengikutnya dan akan menyerang kepada kalian kemudian hari. ولكن أديروا رأيا غير هذا. Akan tapi bagi daripada pandangan-pandangan pendapat yang selain ini. فقال أبو جهل هذا الشيطان الكبير. Maka berkatalah Abu Jahal, ini lagi besar daripada setan yang besar tadi. والله إن لي فيه رأيا ما أراكم سمعتم به. Kata Abu Jahal, demi Allah aku mempunyai satu pandangan, satu pendapat yang aku kemungkinan pendapat ini belum pernah kalian nampak, belum pernah kalian dengar pendapat serupa ini. أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا شجاعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. Maka Abu Jahal mengatakan, aku mempunyai pandangan, kita kumpulkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat, yang berani, yang lihai di dalam bergusti atau mempunyai kemahiran di dalam berkelahi, sehingga ketika mana ianya mendapati Nabi Muhammad, ianya akan memukul serta-merta dengan satu pukulan yang sama, sehingga setiap pukulan itu akan dirasakan oleh setiap daripada kabilah, sehingga yang bertanggung jawab daripada kejadian pembunuhan kepada Nabi Muhammad adalah setiap kabilah tersebut. فلا تقدر بنو عبد مناف أن تقاتل جميع قبائل قريش. Maka tidak akan mampu daripada keturunan Abdul Manaf, yaitu kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menuntut balas kepada seluruh daripada kaum kabilah yang ada di kafir Quraisy ini. فتطلب بنو عبد مناف الدية فنعقله نعطيهم الدية. Maka akhirnya mereka pun kerana tak kuasa untuk nak tuntut balas, mereka akan meminta ganti dia. Maka kita bagilah untuk sebagai ganti dia, sebagai pengganti hukuman sebagai pembunuhan. فنتخلص منه. Maka kita akan dapat menyelesaikan perkara tersebut. فقال الشيخ النجدي والله هذا الرأي الحسن. Maka setan yang menyerupa orang tua tersebut mengatakan, demi Allah inilah ide ataupun pandangan yang cemerlang. فأجمعوا رأيهم على ذلك. Maka mereka bersepakat untuk menyepakati daripada pendapat Abu Jahal tersebut. ثم أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال له يا محمد لا تبت على فراشك الليلة. Ya, malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, jangan engkau tidur di atas katilmu pada malam hari ini. فلما كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه يراقبونه. Maka ketika datang malam hari yang telah ditentukan tersebut, mereka dari wakil pemuda setiap kabilah tersebut berhimpun dan mengitari daripada rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yanam fayathibu alaih. Sehingga mereka merasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun tidur, maka mereka akan mendobrak masuk ke dalam rumah Nabi dan akan membuat rancangan yang telah direncanakan tersebut. Wa kanu 100 rajul. Yang ketika itu berhimpun adalah 100 orang pemuda. وذكر الدمياطي في سيرته menyebutkan Imam Dimyati dalam kitab sirah beliau. Imam Hafidh Ad-Dimyati mengatakan dalam kitab sirah beliau, اجتمع أولئك القوم من قريش يتطلعون من شق الباب ويرصدونه يريدون بياته يعني أن يوقعوا. Mereka mengintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari celah-celah dinding rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui akan keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada beliau masih terjaga atau sudah tidur. Yuridun hatta yatla' al-fajr hatta yaqtuluhu zahiran. Mereka ingin untuk mendapatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu fajar, ketika telah mula nampak jelas daripada apa yang ada di atas muka bumi ini, sehingga mereka betul-betul dapat membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nyata. حتى ترى بني هاشم ذلك أمام مرأى بني هاشم أن قريش كلها الذي قتلت.
Sehingga kemungkinan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang lainnya daripada Bani Hashim, dari keluarga baginda Nabi SAW yang mungkin dah terjaga ketika itu, dapat menyaksikan kalau yang membunuh Nabi ketika itu ada seluruh kabilah daripada kaum Quraisy. فأمر عليه الصلاة والسلام سيدنا علي بن أبي طالب بأن ينام مكانه. Maka baginda Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur bertempat, menggantikan tempat pembandingan baginda Nabi SAW. وغطى ببرد له عليه الصلاة والسلام. Dan baginda pun menyelimuti Sayyidina Ali dengan selimut milik baginda Nabi SAW. وقال له عليه الصلاة والسلام اتشح ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم عليه. Baginda mengatakan, gunakanlah selimut hijauku yang daripada dari الحضرمي الأخضر. لا اسمه الحضرمي. Yang jenisnya adalah jenis hadrami yang berwarna hijau ini, untuk kau gunakan tidur malam ini. فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. Maka engkau tidak akan mendapati perkara yang tidak engkau sukai ketika engkau menggunakannya. فكان سيدنا علي بن أبي طالب أول من اشترى نفسه لله سبحانه وتعالى ورسوله. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah orang yang pertama untuk mengorbankan dirinya demi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. لأنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. Karena beliau mengikuti apa yang menjadi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. قبل أن يقول له لن يخلص إليك شيء منه. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan membahayakan kepada engkau apapun mara bahaya ketika mana engkau memakainya. وفي ذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب. Ketika itu baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, وقيت بنفسي خير من وطئ الثراء. وقيت بنفسي خير من وطئ الثراء. Aku telah melindungi dengan jiwaku orang yang terbaik di atas muka bumi ini. ومن طاف بالبيت العتيق وبالحرم. Dan orang yang terbaik yang pernah tawaf ada di Ka'bah Baitullah dan di tanah haram. رسول الله خاف أن يمكروا به. Yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau risau, أن يمكروا به. Yang beliau merasa risau akan apa yang berlaku daripada orang kafir Quraisy yang hendak melakukan daripada tipu dayanya atau usahanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فنجاه بالطول الإلهي من المكر. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan mereka. وبات رسول الله في الغار آمنا. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal ketika itu, ketika memulakan hijrah, di satu gua dalam keadaan aman, موقع وفي حفظ الإله وفي الستر. yang terjaga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam perlindungannya. وبت أراعيهم وما يتهمونني. Sedangkan aku ketika itu berada tidur di malam hari dalam keadaan dijaga oleh mereka, orang kafir Quraisy maksudnya. وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. Dan sungguh aku telah bersedia untuk dibunuh ataupun ditawan oleh mereka. يعني متعود على القتل وعلى التضحية. هذا شأن سيدنا علي بن أبي طالب، متعود على الفداء لله سبحانه وتعالى ورسوله. Maksud itu adalah merupakan satu tabiat kebiasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dah terbiasa untuk mengorbankan, berani untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk agama Allah dan Rasulnya. وكان في هؤلاء القوم الحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط. Di antara daripada kaum yang mengepung rumah baginda Nabi SAW ada di antaranya Hakam bin عقبة بن أبي معيط، الحكم بن العاص، Hakam ibn al-As dan Uqbah bin Mu'aid, والنضر بن الحارث، dan juga Nadhr bin Harith, para pembesar-besar kaum kafir Quraisy, وأمية بن خلف، dan Umayyah bin Khalaf. وأبو جهل. Di antara juga ada Abu Jahal. فكان أبو جهل يأتي إليهم عندما اجتمعوا. Maka ketika itu Abu Jahal datang kepada mereka ketika pemuda-pemuda tersebut mengerumuni rumah baginda Nabi SAW. فكان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan dia pun memperlihatkan baginda Nabi SAW. ويقول يزعم محمد أن هناك نار، هناك جنة، والآن نحن اليوم فنقضي عليه. Dia mengatakan
Muhammad mengaku-ngaku bahwa ianya mengatakan di sana ada balasan neraka dan di sana ada balasan syurga. Akan tetapi hakikatnya sekarang ini ianya akan kita habisi atau kita bunuh sekarang juga. فسمعه صلى الله عليه وسلم Maka baginda Nabi SAW mendengar dari sebalik rumah beliau. فخرج من الباب عليهم. Maka baginda pun keluar dari pintu rumah beliau. وقد أخذ الله أبصارهم. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menutup daripada pandangan mata فلم mereka. يره أحد منهم. Maka tidak ada satupun daripada orang-orang kafir tersebut yang dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ونثر على رؤوسهم كلهم ترابا. Dan baginda Nabi SAW menebarkan daripada debu dan tanah di atas kepala-kepala mereka. وهو يتلو قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. Sambil beliau membacakan permulaan daripada surat Yasin إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. sampailah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami tutup mereka sehingga mereka tak dapat untuk melihatnya. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم حتى أتى أبا بكر في الظهر. Maka pergilah baginda Nabi SAW dari rumah beliau sehingga dapat menjumpai Sayyidina Abu Bakar ketika itu di waktu zuhur. ثم أتاهم آت وهم جالسين يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار. Kemudian datanglah salah seorang yang ketika itu datang kepada orang kafir yang sedang mengepung rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. قيل أنه الشيخ النجدي. Setengah riwayat mengatakan bahwa yang datang ini adalah laki tua yang iblis yang menyerupai sebagai laki tua dan Najd ini. فقال ما تنتظرون ها هنا محمد قد خرج. Ianya mengatakan, mengapakah kalian duduk-duduk menunggu dekat sini sedangkan Muhammad dah keluar jauh sana. فقال قد خيبكم والله. Ianya mengatakan sungguh kalian telah sia-sia duduk dekat sini. وما ترك أحد إلا وضع في رأسه ترابا. Dan tidaklah meninggalkan baginda Nabi SAW melainkan berada di atas daripada dahinya kesan daripada debu ataupun tanah tersebut. فقاموا كل واحد ينظر إلى جبهة الآخر فيه تراب أو فيه تراب أنت. Maka setiap orang melihat kepada kawan yang lainnya bahwasanya di dahinya terdapat tanah, kesan daripada tanah. Tengok dekat dahimu ada tanah. Yang lainnya pun bercakap macam itu pula. فجعلوا يطلعون فإذا عليا نائما مكان النبي صلى الله عليه وسلم. Maka mereka ketika itu melihat ke dalam rumah baginda Nabi SAW, maka mereka pun masih melihat sosok yang masih lagi tidur di tempat tidur baginda Nabi SAW. ويقولون والله إن هذا لمحمد. Mereka mengatakan, demi Allah ini masih ada lagi Muhammad ada dalam. وعليه بردة يعني ثيابه. Yang ianya menggunakan penutup selimut. فقال الزهري باتت قريش يتشاورون في ذلك هو أو ليس هو. Maka Imam Zuhri mengatakan kaum kafir Quraisy ketika itu mereka berbual satu dengan yang lainnya sama ada yang di dalam itu Nabi Muhammad atau bukan. وقالوا نهجم عليه في فراشه ونوثقه أم أن ننتظر حتى الصباح. Maka mereka pun bersembang satu dengan yang lainnya, adakah kita sekarang menyerbu ke dalam terus ataukah kita tunggu sampai sebagaimana perancangan kita sampai esok pagi. وجاء في بعض الروايات أنهم سمعوا عندما أرادوا الدخول سمعوا صوت امرأة قالوا لا ندخل على البيوت في الليل لأن البيوت كانت سقفها صغير ليس كبير مثل الآن. Setengah mereka ketika mana mereka masuk ke dalam rumah terdengar daripada suara seorang wanita dan mereka mengatakan jangan kita masuk rumah pada malam ini kerana mungkin ketika itu rumah di zaman itu tidaklah tinggi sangat dan tidak dapat untuk dimasuki oleh orang-orang terlampau ramai. فقالوا لن ندخل البيت ربما هذا من العار نحن رجال شجعان ندخل على البيت لا ننتظر حتى ندخل من الباب. Mereka mengatakan janganlah kita melompat daripada rumah ini untuk masuk paksa. Kita ini sebagai lelaki yang jantan, sejatinya lelaki tidak boleh untuk masuk melalui melompat daripada pagar rumah, akan tapi melalui pintu yang sebenarnya. فانتظروا ففي الصباح قام سيدنا علي بن أبي طالب. Maka mereka menunggu sampai pagi sehingga bangunlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وقيل أنهم هجموا فقام لهم سيدنا علي.
Setengah riwayat mengatakan mereka masuk paksa, dan ketika ingin untuk nak membunuh lelaki yang berada di sebalik daripada penutup tersebut, mereka menyingkap terlebih dahulu, dan ketika itu didapati Sayyidina Ali bin Abi Thalib bangun dari tempat tidur. فقال له أين صاحبك؟ فقال لا أدري. Maka mereka bertanya, wahai Ali, mana kawanmu? Yang dimaksud Nabi Muhammad. Dia mengatakan, aku tak tahu. فقالوا لقد صدقنا الذي قال لا إنه قد خرج. Maka mereka mengatakan, betul apa yang dicakap oleh orang tua itu, pasti dia dah keluar dari rumah ini. ثم أذن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada baginda Nabi SAW dengan firman-Nya yang menyatakan, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku di dalam tempat kebenaran, dan keluarkan aku dari tempat kebenaran pula. وهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي سيدنا أبا بكر الصديق، وخرج في ساعة الظهيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الذهاب، فلما وصل إلى بيت سيدنا أبي بكر وجاء في وقت لم يكن يأتي فيه. Maka datanglah baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar di masa yang tidak selalunya baginda Nabi SAW datang ke tempat atau ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. فكانت هذه إلى هنا هذه القصة، وإن كانت هذه قصة طويلة ربما الوقت انتهى علينا. الخلاصة والخلاصة في ذلك نستفيد من هذا. لا درس نأتي 5 دقائق بالإذن منكم إذا تأخر الوقت، ولكن نأتي ببعض الدروس كما ذكرنا لكم: دور المرأة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تضحية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلك، كذلك تضحية المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذه بالأسباب. Mungkin kalau kita ceritakan kisah secara detail daripada kisah hijrah ini tak cukup masa, dan ataupun mungkin terlalu lama untuk nak mendengarkan daripada kisah ini. Akhirnya pernah juga beliau akhirnya mengambil khulasa ataupun kesimpulan secara ringkas apa yang dapat kita ambil pembelajaran daripada kisah hijrah secara keseluruhan. Di antaranya adalah peran seorang wanita di dalam pengorbanannya untuk agama ini sangat-sangat besar, sebagaimana yang dicontohkan dalam kisah tadi kepada Ummu Salamah. Dan juga perlunya bagi setiap orang yang beriman untuk mengorbankan daripada apa yang termampu untuk agamanya, dan juga apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pengorbanan, dan juga mengambil berat dalam hal asbab ataupun sebab-sebab yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'a at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qissat al-ghar. Di antara terdapat juga kisah ketika baginda Nabi SAW berada di dalam gua. Lama dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghar wa wasalat Quraisy fawqa 'inda al-ghar. Ketika mana baginda Nabi SAW berada dalam gua itu, dan kaum kafir Quraisy yang mencari baginda telah pun sampai di atas mulut gua. Amila Nabi SAW bisabab bi'annahu ikhtaba. Maka baginda Nabi SAW melakukan, menjalani asbab yang berlaku untuk menjadikan jalan keselamatan di dunia ini, yaitu beliau bersembunyi di dalam gua tersebut. Falamma ra'a Sayyidina Abu Bakar qurban nas khafa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Sayyidina Abu Bakar melihat semakin hampirnya manusia yang orang-orang yang mengejar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mulut gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar merasa risau dan takut. Faqala ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum ila mawdi' qadamih la ra'ana. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, seandainya mereka melihat kepada tapak kaki mereka, mereka pasti akan nampak di mana kita berada sekarang ini. Faja'a al-an at-tawakkul wa yaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah datang sifat tawakal yang kuat atau berserah diri yang kuat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pasrahnya baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhum. Maka baginda mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah yang kau sangkakan bila mana ada 2 orang yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya? Falam yanbaghi lil insan al muslim
أن يأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. Maka inilah yang sepatutnya dilakukan oleh sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang muslim, untuk mengambil asbab ataupun berikhtiar di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya di atas dunia ini, disertai dengan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن هاجر من المعاصي، هاجر من الذنوب، هاجر من جميع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا على ما فينا، يتوب علينا توبة نصوحا، ينقنا بها قلبا وجسما وروحا. نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظنا في هذه الليالي وفي هذه الأيام، وأن يبارك في هذا المكان ويجعله من الأماكن المعمورة بالعلم والخير والنور. ونسأل سبحانه وتعالى أن يجزي كل من ساهم وكل من حضر وكل من جاء إلى هذا المكان المبارك أن يزيد بخير ظاهر وباطن. ونسأل سبحانه وتعالى زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب نبيك ويحب أصحاب نبيك وآل بيت نبيك. ونسألك سبحانه وتعالى أن لا نخرج من هذا المكان المبارك إلا بذنوب مغفورة، بعيوب مستورة، بكشف للكروب، دفع للبلايا، دفع للأذايا. نسألك يا رب أن تفرج عنا وعن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسألك سبحانك وتعالى أن نجعلنا ممن نصر هذا الدين ومن آوى هذا الدين ومن قام في هذا الدين. نسألك أن تجعلنا من أهل الإخلاص، من أهل الصدق، من أهل الإنابة، من أهل الوراء، من أهل الخوف، من أهل الخشية. ونسألك يا رب العالمين أن تميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بحقائقها سرا ومعنى ظاهرا وباطنا في خير ولطف عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو. Dan terus tadi dengan doa yang panjang oleh Syekh Ahmad Al-Khatib. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu bermanfaat di dalam mengambil pembelajaran di dalam kisah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda dan para sahabat-sahabatnya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hijrah yang hakiki, yaitu hijrah daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang menjadi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita dengan taubat nasuha, sehingga kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat sebelum ini. Dan moga-moga kita diberi manfaat sebab hijrah ini, sebab tempat yang mulia ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membarasi kepada setiap orang yang berusaha untuk menjayakan atau mengadakan majlis-majlis umpama ini, dan telah dipanjatkan doa yang panjang tadi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك. يا عم دنيا ودين، يا أرحم الراحمين.
المؤمنين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المذنب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحضارة العدروس الحداث عبد الله والشيخ العدروس الشيخ سالم زلمة فريق نرمى باب الشيخ شوي كان فاعل الشيخ وكان سالم والدينا والدكوات والعفوات المسلمين اجمعين الله درجات الجنة الله حسنات عن البركة أسرار وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا في الرحمن يحفظنا من الإخلاص والصدق والإخلاص والصدق والعلم والعمل والعناية والخشية والصدق صالحات أعمالنا جل وعلا وإلى حضرة النبي